बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों बजुर्गों भरावां नूं मेरे तरफों अस्सलाम वालेकुम। तुहानूं पता है कि आज फरवरी की 12 तारीख है माशाअल्लाह, ते दिन बुध दा हैगा, बुध दा दिन है। ते अगे इंशाअल्लाह सब्जियां अज अगे नालों भी बहुत ज़्यादा आईयां होईयां माशाअल्लाह। सब्जियां बहुत ज़्यादा अगे नालों भी ज़्यादा आईयां होईयां सब्जियां। इंशाअल्लाह कोशिश करांगे कि सब्जियां का रेट का पता करांगे कि रेट किहड़ा सब्जियां का चल रहा है ना, क्योंकि नवा दिन नवा माशाअल्लाह रेट होंदे ने सारियां सब्जियां दे। छोलियां की डोडियां ये 1000 रुपए धड़ी, 200 रुपए किलो यानी कि मंडी का रेट। अज भिंडी थोड़ी थले आई हुई है, मटर उत्ते खड़े हैं। गाजर का रेट 150 रुपया रेट है धड़ी का। और हम तो लोग परोंठे खा खा के भी अक गए ना, वो भी अक गई है। बाकी गल सही गल है। गोभी देख लो कि प्यारी गोभी 50 रुपए धड़ी। अज फिक्स रेट 50 रुपए धड़ी का जेड़ा ना, क्योंकि एक थोड़ा जिहा सौदा शार्ट होवे, एक मिनट एक सेकंड दे विच जेड़ा ना सौदियां दे रेट वध जांदे ने। फिलहाल इंशाअल्लाह असीं अगे गेट ते खड़े होए हैं, अजे अंदर जावांगे। अंदर जाके जेड़ा ना सब्जियां दे रेट भी पूछांगे। चिकंदर है आज साहब, चिकंदर का की रेट है? 350 रुपए चिकंदर है। 70 रुपए किलो। वो 250, एक 250 है, एक 350 है। यानी कि उहदे विच दो वैरायटियां उन्होंने बना के रखिया। सर जी नींबू का रेट की है? 600 रुपए धड़ी। थोम की गुठी? थोम 150। प्याज 60 रुपए। प्याज 60 रुपए का गुठा है। नींबू की दसा सर? 600 120 रुपए किलो। और वधिया नींबू, दूसरे नींबू नहीं है कि माँ तो पिल पिल करते हो, अच्छे वाले नींबू का रेट ये है। छोटे भाई शिमला की रेट है? टिंडिया 100 रुपए धड़ी। शिमला 250 रुपए धड़ी। अगे तुम घीए का वेख लो, घीए वाले बेचारे सारे ही बिरा वेले बैठे, कोई गाहक नहीं। लाला की रेट है घीए का? 250 की धड़ी। 50 रुपए किलो ही 250 की धड़ी। ये तो घीए देने ते सारे बेचारे जेडे बैठे हुए हैं देख रहे हैं कि यार किलू तक गाहक आएगा ना। टमाटर का 200 250 200 250 ये रेट चल रहा है। ये रेट बेच रही है 350। देखो जी कि 350 भी दे रहे हैं, 350 भी दे रहे हैं, 250 भी दे रहे हैं। यानी तीन रेट है। होंगे 50 रुपए के 5 होंगे, ठीक है ना। 5 गुठियाँ होती है। एक गुठी जी ना यानी 10 रुपए की पैंती। अगे पुदीने का रेट देखो, पुदीना कितने? क्या सोया? ये सोया है जी 50 रुपए का। अच्छा बुजुर्गो किंदे विच पैंदा है? अच्छा 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 माशाल्लाह। ये रेट का पता करने करेले का रेट का। करेला हो गया, भिंडी होगी, तोरी होगी, इनका रेट का पता। लाला जी सलाम वालेकुम। अच्छा लाला जी ये करेला की रेट है? अच्छा करेला 2000 दी भाई साहब। ते जेड़ी तोरी? तोरी 600 दी। भिंडी? भिंडी अज रहत हैगी आ, अज 900 1000 रुपये। देखो जी भिंडी का रेट थोड़ा ही थले आ गया, करेले का रेट नहीं आया थले, क्योंकि कराची का आंदा पे। सारे जेड़ी तोरी आई है कितों आई है? मैलसी। ये मैलसी तो आई है। तोरी का भी रेट अजे थोड़ा जहा ना ज़्यादा उत्ते ही है, थले नहीं है। उसका भी ज़्यादा थोड़ा जहा उत्ते ही है रेट। ये तोड़ा किन्ने का बंद गोभी का? धड़ी 150 की। वाजा मार आवाम नूं लुटा यार। आई साहब छुआंजने का रेट की? रेट 1600 रुपए की धड़ी है, यानी कि 5 किलो जेड़ा ना 1600 का। क्योंकि साडा एक काम है कि इंशाअल्लाह तुहानूं रोज़ाना की फार्मेशन पहुँचाई जाए सब्जियां के बारे, कि तुहानूं पूरी मालूमात रहे हर टाइम। जदों भी तुसीं दुकानदार को जाओ तो तुहानूं पता होवे कि जी सब्जी का रेट आ गया है, जेड़ा मंडी का रेट चलता पिया। हाँ उन्होंने जरूर जेड़ा खर्चा बेचारे करते हैं
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੌਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਲਵਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਹੀ 250, 200, 250, 200 ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲੂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਗੋਭੀ ਅੱਜ 50 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਗੋਭੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੋਭੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਭੀ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਇਹ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਖਾਈ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਕ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੇਟ ਬਾਬਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ? 150 ਰੁਪਏ ਢੜੀ। ਔਰ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਰ, ਹਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ 10,000 ਸੌਦਾ, ਹੁਣ 3,000 ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਗਾਜਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਾਣੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम सर, ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ? ਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ 150 ਦੀਆਂ 5 ਕਿਲੋ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 150 ਦੀਆਂ 5 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 100 ਵਿਕਦੀ 100 ਪਈ, ਰੁਪਏ 120 ਰੁਪਏ 120 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਪਈ। ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੱਢੀ। ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ 1000 ਰੁਪਏ ਧੜੀ, ਚੰਗੀ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਧੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ 600 700 600 700 ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਲਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਲਜਮ 100 ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਲਜਮ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਪਏ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੀ? ਸੌਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਵਿਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਦੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਦਿਨ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਇਹੀਓ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੱਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ, ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਤੋਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਆਖਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਆਪ ਖੁਦ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੋਲ ਤੋਲਿਆ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਗਲਤੀ ਇੰਜ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਭਿੰਡੀ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 600 ਰੁਪਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ 600 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ, ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ 800 ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, 900 ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਭਿੰਡੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਰੇਲਾ 2000 ਦਾ ਛਾਪਰ ਹੈ ਸਰ 2000 ਨੂੰ ਧੜੀ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਜਮ ਵੇਖ ਲਓ 60-70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਭਿੰਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਭਿੰਡੀ 2500 2000 ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 250 ਰੁਪਿਆ, ਇਹ 250 ਉਹ ਹੈਗੇ 230 ਰੁਪਏ। ਅਜੇ 200 ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ 200 100 ਕੰਟੀਨਾ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਟੀਨਾ ਸਾਜੀ ਯਾਨੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆਲੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਲਟੀਨਾ ਆਲੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਲਟੀਨਾ। ਉਂਝੇ ਤਾਂ 2-3 ਨਸਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਿਆਜ਼ ਇਹਦਾ 250 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਆਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਕਲਟੀਨੇ ਆਲੂ ਦਾ। ਤੇ 250 ਰੁਪਈਆ
ਅੱਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ 250 300 250 300 350 ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਖੀਰਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ 250 ਅੱਜ ਖੀਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 250 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਖੀਰਾ 300 ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਖੀਰਾ 350 ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸ਼ਲਜਮ 70 80 70 80 60 ਇਹੋ ਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਲਜਮ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦੀ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੱਸਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਚਲੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੈਸੇ ਮੁੱਟੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸੌਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਾਹਕ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ 500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ 250 ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਜਾਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਇਹ ਹੀ 250 ਇਹ ਹੋ ਜਾ ਪਾਏਗਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਯਾਨੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋਈ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 500 ਨੂੰ ਹੈ 500 ਨੂੰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋਈ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ 500 ਨੂੰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ 250 ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ। ਅਬੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ ਕੜੀਏਗਾ ਸਹੀ तो बाकी हर हल्का पानी 350 भी 300 भी ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ राजनपुर ਰਾਜਨਪੁਰ ਸਿੰਧ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ जी ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ दे कितना सफर हैगा ਸਹੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਮਾ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कोई कमाल नहीं है साल मरे पे ने उतारी तो उसमें तो खर्चे भी नहीं पूरा होते हैं ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ हां ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਰਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿੱਚੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ तो और भी की ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ लाख रुपए 1.5 लाख रुपए किले का ठेका जमीन का ਜੀ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਹੈ ਸਰ बड़ी मिसाल हैगी ਹਾਂਜੀ है 13000 14000 की बोरी खादी हैगी ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ पेट्रोल की पाए डीजल की पाएगा ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਲਾਓ ਤੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ